হাইপারটেনশনের ফলে স্যার ব্লাডের ব্যাকফ্লো হলে ওটা একটা কোলাটারাল সার্কুলেশন হয় লেফট গ্যাস্ট্রিক ভেন দিয়ে। লেফট গ্যাস্ট্রিক ভেন দিয়ে ব্লাড ইসোফেজিয়াল ভেনে যায়। এবারে সেখানে যদি ব্লাড বেশি কনজেস্টেড হয়ে যায় তখন সেখানে they are seen the tortuosity over the gastric esophageal vein, and in the critical case the esophageal vein get ruptured and blood direct enters into the stomach, and after entering into the stomach the blood irritates the gastric mucous membrane of the stomach, and that cause the collecting blood get out from the external environment via the mouth, and that's called the blood vomiting. This is scientifically called the hematomasis. এই যে এতক্ষণ বললে এটা শর্ট নোট, ঠিক আছে? হিমাটোমাসিস ইন সিরোসিস অফ লিভার, এই যে এক্সপ্লেনেশন করলে ছবিটা আঁকতে হবে। ছবিটা আঁকতে পারবে? Yes sir. ছবিটা এঁকে দেখাতে পারবে? যেটা বললে ছবিটা আঁকে দেখাতে পারবে? Yes sir, ছবি আঁকা আছে স্যার। না না, আঁকা তুমি আঁকতে পারবে কিনা বলো না, তুমি ছবি আঁকাতে তোমার কথা। ইয়েস স্যার, একে দেখাতে পারবো স্যার। পরীক্ষার একে খাতায় দেখাতে পারবো। ছবি এঁকে নামাতে পারবে? ইয়েস স্যার পারবো। কৌশল? Yes, sir. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. I can hear you. Can you draw the collateral circulation of the portal vein causing hematemesis? Picture. Picture. I can try, sir. আচ্ছা, এবার সোফিয়া বলো। সোফিয়া, can you hear me? Oh, your network problem with you. Okay, Pragati. Hello, Pragati. Yes, sir. Can you hear Yes, me? sir. Yes, sir. Acha, a patient suffering from cirrhosis of liver. After few days, patient complain of bleeding piles. Explain with anatomical knowledge about the cause of bleeding piles in cirrhosis of liver. Okay, sir. So, in case of cirrhosis of liver, the obstruction of the portal vein happens. For this, it is congested in the portal vein, increase the blood pressure in that vein, and that will cause hypertension. So, there will be backflow of blood from the portal vein to heart via left gastric vein, esophagus vein, and esophageal vein, and মেসেজ আসবে না? হ্যাঁ, sorry, বলিয়ে। sir, হ্যাঁ, বলো। and superior vena cava and right atrium of heart. In this will cause the blood to flow backflow, and in case of inferior rectal vein by inferior vena cava, it will passes to the right atrium of the heart, and No, right. bleeding piles. Sorry, sir, your voice is cutting. Bleeding piles, cause of bleeding piles. Portal venous obstruction, portal hypertension. Ever blood will backflow. There will be backflow of the blood through the which point of collateral circulation? So, blockage of the portal vein, that means obstruction, portal venous blood will passes backflow where cylonic vein, inferior rectal vein, and superior rectal vein, middle rectal vein, then from middle and inferior rectal vein, which passes from middle and inferior, which passes from the internal iliac vein, in which blood by the common iliac vein, then inferior vena cava, then atrium of the heart, and atrium of the heart, sir. Right atrium of the heart. Yes, sir, right atrium of the heart. Now pressure effect due to congestion of the inferior rectal vein surrounding the anal orifice that undergo congestion and dilatation and ultimately tortuosity. And that tortuosity of the inferior rectal vein is known as
hemorrhoid due to pressure effect, their rupture cause bleeding. Clear? Yes, sir. Now, all you are requested to draw the diagram in these 2 points. Hematemesis, that means collateral photosystemic anastomosis between the portal vein and esophageal vein and left gastric vein. At the same time, inferior mesenteric vein, superior rectal vein, middle and inferior rectal vein, then internal iliac vein, inferior vena cava to right atrium of the heart. All you are requested to draw these 2 points of collateral circulation within 10 minutes or 15 minutes. Okay. Priyanshu, Kausar, Sophia, স্যার মানে Yes, sir. 10 মিনিটের মধ্যে কোলাটারাল সার্কুলেশন এই দুটো পয়েন্ট ফটোসিস্টেমিক অ্যানাস্টোমোসিস আগে হার্ট আসবে সুপিরিয়র ভেনা স্যার কাভা এক্ষুনি ড্র করতে হবে লিভার পোর্টাল ভেন তারপর ইনফিরিয়র স্প্লিনিক ভেন ইনফিরিয়র মেসেন্ট্রিক ভেন সুপিরিয়র রেক্টাল মিডল রেক্টাল ইনফিরিয়র রেক্টাল ভেন ইন্টারনাল ইলিয়াক ইনফিরিয়র ভেনা কাভা এই রুটটা আঁকো আর তার সঙ্গে লেফট গ্যাস্ট্রিক ভেন ইসোফেজিয়াল ভেন এজাইগোস ভেন সুপিরিয়র ভেনা কাভা রাইট অ্যাট্রিয়াম অফ দ্য হার্ট এই সার্কিটটা চটপট এঁকে আমাকে দেখাও ক্লিয়ার স্যার 10 মিনিটে স্যার আচ্ছা 15 মিনিট টাইম দিলাম একটা ছবি আঁকবে তাতে কতক্ষণ লাগবে তুমি করো না 5 মিনিট না বেশি নেবে ওটা কোনো কথা না তুমি আঁকাটা কমপ্লিট করো না স্টার্ট করো না এইভাবে না করলে তোমাদের অভ্যেস হবে নাকি শুধু শুধু ওই খালি গল্প শুনে শুনে তারপর পরীক্ষার সময় অর্ধেক মনে থাকে না বোঝা গেল ইয়েস স্যার এখনই আঁকো একে দেখাও আমাকে কতক্ষণ লাগবে 15 মিনিট আমার আঁকতে তো 3 মিনিট লাগে দেখো তো তোমাদের তো আইডিয়া একটা হয়ে গেছে ব্যাপারটা স্যার আইডিয়া হয়ে গেছে তবে এইবার এটাকে ছবি এঁকে প্রেজেন্ট করো দরকার হলে সেমিনার করবে ভার্চুয়াল সেমিনার এবার এই একটা সেমিনার টপিক দেওয়া থাকলো কে করবে কৌশল প্রগতি সোফিয়া প্রিয়াংশু কে করবে আমাকে বলবে পোর্টাল ভেন উইথ ইটস কোল্যাটারাল সার্কুলেশন এন্ড ইটস অ্যাপ্লাইড ইম্পর্টেন্স এই টপিকটা লিখে রাখো কৌশল স্যার কবে করতে হবে? আগে নাম করি তো কে কোনটা পছন্দ করবে সেটা তোমরা গ্রুপ করে নাও তারপরে কোশ্চেনটা বলুন। ওই তো পোর্টাল ভেন উইথ ইটস কোল্যাটারাল সার্কুলেশন এন্ড ইটস অ্যাপ্লাইড ইম্পর্টেন্স বা ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স মানে হিমাটিমাসিস ব্লিডিং পাইলস এই যে কি বললাম ওইগুলো এটা ছবি এঁকে ভালো ঠিকঠাক করে প্রেজেন্ট করতে হবে কে করবে তোমরা আগে ঠিক করো এই টপিকটা নাও আর একটা হলো ইঙ্গুইনাল ক্যানাল বাউন্ডারি অ্যান্ড ইটস শাটার মেকানিজম অফ ইঙ্গুইনাল ক্যানাল এই দুটো পয়েন্ট লিখে রাখো স্যার বাউন্ডারি and shutter mechanism of inguinal canal with its clinical importance that is hernia স্যার শাটার মেকানিজম অফ ইঙ্গুইনাল ক্যানাল তো তার সঙ্গে হার্নিয়া আচ্ছা স্যার অ্যাপ্লাইড ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স মানে ওটা জেনে লাভ কি হার্নিয়া হলে আমরা বুঝতে পারবো ঠিক আছে আচ্ছা স্যার এইটা কে করবে তোমরা ঠিক করো না এই দুটো টপিক দিলাম এখন তার সঙ্গে আরেকটা আছে রেক্টাস সিট 3টে টপিক হলো স্যার 5টা স্যার বলো স্যার আপনি না, বলে স্যার, দিন না যে এটা করুক এটা করুক। না না এই 3টে টপিক একটা টপিক তোমরা দুজনে মিলে করতে পারো হাফ হাফ করে প্রেজেন্ট করবে কোনো অসুবিধা নেই বা একাও করতে পারো তোমরা ঠিক করে না স্যার আমি ঠিক করে স্যার আপনাকে আমি লাস্টে ফাইনাল করে জানিয়ে দেবো হ্যাঁ 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 দেখি স্যার ডিপার্টমেন্টের কে কি বলে না বলে আমি সবার মতামতটা নিয়ে আপনাকে জানিয়ে দেবো পরে না মতামতের ব্যাপার না আমি যেটা দেবো সেটা তোমাদেরকে করতে হবে আর মতামত কি আবার করতে পারবো না এসব বললে তো হবে স্যার না আপনি না না স্যার করবো তো বটে স্যার কিন্তু কে কোনটা টপিক নেবে সেটা তো স্যার নিজের ইচ্ছায় নিতে পারবো আমরা হ্যাঁ সেটা তো করবে সেটা তোমরা দুজন করে হ্যাঁ। ভাগাভাগি করে নিয়ে নাও না সেটা তোমরা নিজেদের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করো
কিন্তু যেই করো ওটাই প্রেজেন্টেশন যেন ভালো হয়, দরকার হলে দুদিন পরে করবে, অসুবিধা নেই, কিন্তু প্রেজেন্টেশন ভালো হতে হবে। ওকে স্যার। স্যার আগের মতন প্রেজেন্টেশন নিতে লাগবে তো, আগেরবারের মতন? আগের বারে বেটা সব ভালো হয়নি, এবারে ভালো করে করতে হবে। আগের বারে সব প্রেজেন্টেশন ভালো হয়নি। ওকে স্যার। এবারে দরকার হলে পাওয়ার পয়েন্টে ছবি টবিগুলো সুন্দর করে আঁকবে। আমিও সব ছবি পাঠিয়ে দিয়েছি, পোর্টাল ভেন, ইঙ্গুনেল কেন সব। সুতরাং ছবি এঁকে ঠিকঠাক করে প্রেজেন্ট করতে হবে। পাওয়ার পয়েন্টে করতে পারো, অসুবিধা নেই। তো তারা তো স্যার ভালো হয় যখন স্যার ধরুন এক একটা গ্রুপে ধর 3 থেকে 4 জন করে থাকলো, তাহলে অনেকে পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড করতে পারবে, আবার অনেকে প্রেজেন্টেশন ফর্ম করতে পারবে, ডিসক্রাইব করতে পারবে। হ্যাঁ, তোমার দুজন তিনজন করে ভাগ করে নাও না, একজন রেডি করবে, আর একজন পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করলো, আর একজন লেকচার দিল। হুম হুম হুম। স্যার 4 জন করে দিন না স্যার, বানিয়ে নিচ্ছি আমরা। 4 জন করে অ্যালাউ করুন না স্যার, প্লিজ তাই স্যার। 4 জন করে করো, কোনো অসুবিধা স্যার নেই। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার, ঠিক এইবার আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এইবার তোমাদের এইবার পোর্টাল ভেনের ছবিটা আছে তো? হ্যাঁ স্যার, আছে। আসছে স্যার। হ্যাঁ, পোর্টাল ভেনের ছবিটা 1 মিনিট দেখে নাও। আর একটা পয়েন্ট আছে, সেই পয়েন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, সেটা আমি এখন আলোচনা করব। 5 মিনিটের মধ্যে টোটাল এটা দেখে নাও। আমি ঠিক এখনই আছে কিছু স্যার, জিজ্ঞেস দেখছি। করবো। হ্যাঁ, 5 মিনিট, ঠিক আছে। 5 মিনিটের মধ্যে ছবি টবি সব দেখে নাও, বা পোর্টাল সার্কুলেশন। ঠিক আছে প্রগতি? Yes, sir. Within 5 minutes, verify the recap the portal vein and its collateral circulation. আর একটা পয়েন্ট আমি ছবি আঁকছি, তোমরা এতক্ষণে 5 মিনিটে দেখে নাও। আচ্ছা, এই ছবিটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা? হ্যাঁ স্যার, একটা একবার ফটো পাঠান না। এটা কি বলো তো? দেখি স্যার। Stomach, sir. হ্যাঁ বলো। এবার লেয়ার গুলো বলো, ফ্রম আউটসাইড টু ইনসাইড, স্ট্রাকচারটা বলো। ও স্যার, ও স্যার, Sir, अभी आप क्वेश्चन क्या पूछे? শুনতে পাচ্ছে না। in this Sir, board, am I the audible, structure sir? is the stomach. Now, structure of the stomach from outside to inside up to the lumen, মানে cavity. Name the structures. Yes, sir. Sir, the outside part is a peritoneum, that is known as the serous. Sir, the Serous coat. serous coat. Then, sir, second is the sir, muscle coat, in which, sir, from outside, sir, there is longitudinal muscular muscle. Then, sir, circular muscular muscle. Then, sir, the oblique muscular coat, sir. Then, sir, the submucous coat, and then innermost is the sir mucous coat. Now, what is gastric rogi? Sir, gastric rugi, sir, sir, it is the longitudinal, sir. So, may I? बोलिए बोलिए, प्रगति बोलिए। So inside the cavity of stomach, there is a mucous membrane, and in when it is in relaxed condition, the stomach is contracted, and in that situation, the Relaxed mucous condition membrane. contracted. Sorry, sir. In relaxed condition contracted. No, sir. You told. Sir, when the stomach is in contracted condition, the mucous membrane remain in folded. That folded part of mucous membrane is known as gastric rugi. এক কথায় হলো fold of mucous membrane in contracted form of the stomach is known as the rugi, and in distended condition that rugi disappears. Okay. Yes, sir. Now
What do you know about the orbex plexus? Pragati? So, Orbeck plexus is responsible for contraction of the gut and help in peristaltic movement. What is orbex plexus? Where it lies? Sir, may I? Sir, orbic plexus lies in between the longitudinal and the circular muscle layer, sir. What is that? Sir, it is a sir, net Sir, sir may nerve you- connection, sir, which helps in the regulate regulate the Pardon. movement of, Again, repeat. sir. So these are the sir myenteric plexus of Huh? our back. Sir. What is that? The plexus are the sir nerve network, sir. Which nerve? Somatic, autonomic? Sir, sir, it must be odd. Sir, Sophia? স্যার sir, it sir Priyanshu, autonomic होगा, sir. Priyanshu, yes Sir, sir try autonomic করবো স্যার আমি nerve plexus. বলো yes স্যার স্যার এই যে যে অরব্যাক প্লেক্সাস এর আরেকটা নাম হচ্ছে স্যার মাইন্টেরিক প্লেক্সাস। স্যার প্লেক্সাসটা হচ্ছে কি যে স্টমাকের যে মাসকুলার কোট আছে না, স্টমাকের মাসকুলার কোটের যে লংগিটিউডিনাল মাসেল and the circular muscle, between the it is longitudinal already told by muscle and Kausar. circular muscle there is a, yes sir this is the cause for the What is that? the stomach. Sir, স্যার মানে autonomic কোশ্চেনটা nerve plexus होगा, বুঝতে sir. পারছি না স্যার, তাহলে স্যার কোশ্চেনটা একবার করুন স্যার। What is orbex plexus? Sir, it must be autonomic. Sophia? Somadev? Priyanshu? স্যার আমার তো মাথায় আসছে না স্যার। আরে বাবা, তোমাদের একটা আলোচনা তো করেছি আমি, তো লেখাটা নেই, দেখবে তো। এটা হলো in between, তুমি যেটা বললে, Kausar have already told that in between longitudinal and circular muscle cord, in this gap there is nerve plexus which is formed by sympathetic and parasympathetic component of autonomic nervous system, not the somatic. Kausar, clear? Yes, sir. তবে why you cannot told? Sir, मैंने बोला सर autonomic nervous system का part है. So autonomic, sympathetic and parasympathetic both form the network of nerve in between longitudinal and circular cord. That plexus is known as the orbex plexus. Orbex plexus is one of the scientists according to whose name it is known as the orbex plexus. And that it is responsible for muscular contraction of the gut, peristalsis. That's why it is known as myenteric plexus. Enteron মানে intestine, musculature মানে myenteric plexus. Clear? So sir, Yes, sir. Yes, sir. myo means muscle. repeat করুন, network খারাপ। Myo means muscle. Enteric মানে gut, intestine. Foregut, midgut and enteron. Repeat করুন। So contraction of the musculature of the gut, that is known as myenteric network plexus. Clear? So sir, হ্যালো স্যার। hello. Yes, sir. স্যার আমি অরব্যাক প্লেক্সাসটা আরেকবার রিপিট করুন, নেটওয়ার্ক খারাপ, শোনা যাচ্ছে না আমার। না, orbex plexus তো হয়ে গেছে আগে।
ডেফিনেশন আসলে কি দিব? Myenteric plexus or Auerbach's plexus is the network of the nerve, sympathetic and parasympathetic nerve forms the network in between longitudinal and circular muscle coat of the guard for movement, peristaltic movement. It is the autonomic nerve plexus. Sympathetic and parasympathetic. Sympathetic T1, T5 to T9 and parasympathetic is the vagus. This is the Auerbach's plexus, which is formed according to name of the Auerbach, one of the scientists in medical science. এই অডিওটা দিয়েছি পড়ে না। স্যার থ্রু আউট দ্য জিআই ট্র্যাক্ট থাকে তো স্যার এটা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আর স্যার মিসনাস প্লেক্সাসটাও স্যার? হ্যাঁ, মিসিনাস প্লেক্সাসটা কোথায় থাকে কৌশল? Yes, sir. Misinus plexus lies where? So, Misner's plexus, sir. Sir, it lies in the sir. Misner's. Sir, hold on, sir. एक बार सर मुझे याद करो। হ্যাঁ, কি হলো কৌশল? প্রগতি, Sir, it is present in the So, submucosal in plex. তাহলে এত why you are late? It is present in the submucous coat and it is dominating in parasympathetic component and it is responsible for secretion of the gland in the mucous membrane and submucous coat. Gastric juice or everything is stimulated by nerves of the Meissner's plexus. Okay. স্যার এটা কিভাবে তৈরি হয়? কোনটা? এই যে মিসমাস প্লেক্সাস, এটা মানে মিসেনিয়াস এটা প্লেক্সাসটা myenteric, কিভাবে তৈরি হয়? from the Auerbach's plexus passes piercing the musculature, circular coat and oblique coat. Then in the submucous coat, they again form another network that is known as Meissner's plexus. It is also formed by the sympathetic and the parasympathetic and dominated by parasympathetic nerve than the sympathetic, because parasympathetic is responsible for stimulation of the glands of the GI tract, glands which is responsible for secretion of the mucus, juice, everything, intestinal juice, gastric juice, pancreatic juice, or or other juice from the mucous membrane of the gut, which is as well as mucus from the stimulated by the nerves of the Meissner's plexus. Clear, Kausar? Pravati, Sophia, স্যার Priyanshu? এটা অডিও করলেন? sir, audio অডিও भेज খালি दीजिए কথা मेरे কথা पास। অডিও শুনে বুঝতে পারেনি, খালি অডিও করে। আগেরটা তো অডিও করে দিলাম। স্যার আপনি অভ্যাস Sir, করিয়েছেন voice অডিওর। clear नहीं आ रहा है आपका। স্যার আজকে হ্যালো, নেটওয়ার্ক খারাপ প্রচুর স্যার, তাই বলছি অডিও করতে। তোমার কোচবিহারে কি নেটওয়ার্ক গন্ডগোল হচ্ছে? স্যার আমার শুধু একার না। আমি বলছি যে Meissner's plexus situated in the submucous coat which is formed again by the sympathetic and parasympathetic. The branch coming from the further branch from the Auerbach's plexus, and these branches pierces the inner coat, that is circular coat and the oblique coat, and reach the submucous coat where they form network, and this network is known as Meissner's plexus or submucous plexus. And this plexus of nerve is responsible for mainly secretion of the gland in the inner lining of the stomach, that is gastric gland, intestinal gland, everything which lies in the mucous membrane or submucous layer, and these glands are stimulated by the nerves of submucous plexus or Meissner's plexus. These are
dominated by parasympathetic. এটা তো স্যার জিআই ট্র্যাক থাকে তো স্যার মিশনাস প্লেক্সাসটা হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার এই মিশনাস প্লেক্সাসটা তো স্যার গোটা জিআই ট্র্যাক ধরে থাকে গোটা হোল জিআই জিআই ট্র্যাক থাকে ট্র্যাক্টে এই থাকবে, প্লেক্সাসটা স্যার হোল জিআই ট্র্যাক্ট। ওকে স্যার এইগুলো সব সময় মনে রাখতে হবে। পেশেন্টের অনেক কমপ্লেন থাকে, সেই কমপ্লেন গুলো কি করে হয় সেগুলো মনে রাখতে হবে। এইগুলো মনে রাখলে তবে তুমি বুঝতে পারবে। আচ্ছা, এবার যেটা বললাম ক্লিয়ার হলো তো? তো স্যার, স্যার 2 মিনিট দাঁড়ান, অডিওটা শুনি আগে। আচ্ছা আচ্ছা, অডিওটা দেখে নাও, দেখে নাও, দেখে নাও।
স্যার হয়ে গেছে। হয়েছে? হ্যাঁ হয়ে গেছে। তাহলে আমাকে এটা বলো, সোফিয়া বলো। কি বলবো? নার্ভ সাপ্লাই অফ দ্য স্টমাক। এটাকে বলা হয় এন্টারিং নার্ভস আর নার্ভাস সিস্টেম। নার্ভ সাপ্লাই অফ স্টমাক বলো। হ্যালো হ্যালো হ্যালো, স্যার শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ বলো। শোনা যাচ্ছে স্যার, sympathetic and parasympathetic. অটোনমিক নার্ভ, সিম্প্যাথিক এন্ড প্যারাসিম্প্যাথিক। তারপর Sympathetic and parasympathetic division of autonomic nervous system. হুম, স্যার sympathetic হলো T6 থেকে T9 আর parasympathetic হলো ভেগাস। হুম, স্যার এতটুকুই তো? হ্যাঁ বলে যাও। হ্যালো স্যার। হ্যালো বলো। স্যার প্রথমে হলো আমি বলছি নার্ভ সাপ্লাই, প্রথমে হলো সিম্প্যাথেটিক ফ্রম T6 টু T9, দ্যাট ইজ thoracic segments. স্যার এটা হলো কাজ করে যে ফার্স্ট হলো কন্ট্রাক্ট দ্য পাইরোলিক স্ফিংটার এন্ড ইনহিবিট দ্য রেস্ট অফ দ্য মাসকুলেচার অফ দ্য স্টমাক, এন্ড সেকেন্ড হলো সেন্সরি সিম্প্যাথেটিক ফাইবার্স, দ্যাট ইজ। স্যার আমার নেটওয়ার্ক খারাপ, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ বলো। স্যার সেকেন্ড হলো সেন্সরি সিম্প্যাথেটিক ফাইবার, দ্যাট ইজ T6 টু T9 কনভে পেইনফুল সেন্সেশন। আর স্যার সেকেন্ড হলো হ্যাঁ, প্যারাসিম্প্যাথেটিক, তাড়াতাড়ি হলো বললে ফার্স্ট হলো বাচ্চারা। অ্যান্টেরিয়র গ্যাস। স্যার আমি কিছু শুনতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ বল। স্যার সেকেন্ড হলো প্যারাসিম্প্যাথেটিক, দ্যাট ইজ হলো অ্যান্টেরিয়র গ্যাস্ট্রিক নার্ভ কন্টেইনিং মেইনলি দ্য লেফট ভেগাল ফাইবার্স, আর পোস্টেরিয়র গ্যাস্ট্রিক নার্ভ কন্টেইনিং মেইনলি দ্য রাইট ভেগাল ফাইবার্স। আর স্যার প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভ রিল্যাক্স দ্য পাইরোলিক স্ফিংটার। লেফট গ্যাস্ট্রিক নার্ভ হলো
left vagus nerve, anterior gastric nerve. हाँ सर anterior gastric টা হলো left vagus fibers হ্যাঁ, আর আর রাইট posterior রাইট gastric nerve হলো right vagal fibers আচ্ছা, তারপর sir parasympathetic nerve relax the pyrotic sphincter and contract the gastric musculature হুম, এতটুকু। আরে ওইভাবে বললে হবে না দোস্ত, স্যার তাহলে কিভাবে বলবো শিখিয়ে দিন। আগে তো বলেছি, সেটা হলো তোমরা এমনি দেখবে এই যে নাইলনের জাল বা ইয়ে ফলের বা এতে নাইলনের জাল থাকে না, এক একটা আপেলের উপরে একটা জাল থাকে, আপেল বা নাশপাতির উপরে বাজারে, লক্ষ্য করেছো? হ্যাঁ স্যার থাকে। স্যার একবার বলুন স্যার, নেটওয়ার্কটা ডিস্টার্ব করছিল আমার। হ্যাঁ, বাজারে দেখবে ওই কি বলে এক একটা আপেলের উপরে জাল দেয়া থাকে, বা নাশপাতির উপরে একটা জাল দিয়ে বিক্রি হয় বাজারে। হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ, ইয়েস স্যার, দেখেছি। ওই জালটা হলো নেটওয়ার্ক অফ ভেগাস নার্ভ অ্যান্ড সিম্প্যাথেটিক, দ্যাট ইজ T5 to T9। ওই জাল থেকে ব্রাঞ্চ হয়ে মাসে পেরিটোনিয়াম মানে সেরাস কোড এবং লঞ্জিটিউডিনাল কোডকে পিয়ার্স করবে, করে in between longitudinal and circular muscle cord they form the network that is known as orbax plexus. এবার from this plexus a further branch pierces the circular cord and oblique cord and reaches the submucous cord where they form the network known as mucinous plexus. এই কথাটা বলতে হবে। বাইরে যে জালটা সেটা হলো এক্সট্রিনসিক নার্ভ সাপ্লাই, আর এটা হলো ইন্ট্রিনসিক নার্ভ, মানে ভেতরের দিকে নার্ভগুলো সাপ্লাই, ডিস্ট্রিবিউশনটা এইরকম। ক্লিয়ার? স্যার আরেকবার বুঝিয়ে দিন স্যার, না তো অডিও করে দিন স্যার, না তো লেখার মতো টাইম দিন। আরেকবার বলে দিন স্যার প্লিজ। স্যার অডিও করে দিন প্লিজ স্যার, অডিও নেটওয়ার্ক খারাপ। Stomach supplied by autonomic nerve, that is sympathetic and parasympathetic. Parasympathetic is the vagus nerve, and sympathetic is the lateral horn from T5 to T9 segment, greater splenic nerve. These two nerves form the network in the external aspect of the stomach, that is known from the network. This net lies on the surface of the stomach, anterior and posterior surface. So vagus by anterior and posterior gastric nerve, are sympathetic by T5 to T9 branch, that is known as greater splenic nerve. Now this network of the nerve surrounding the stomach, on the surface of the stomach, they pierces the peritoneum as well as longitudinal muscle cord, and in the space between the longitudinal or circular cord, these nerves form the network within each other, and this network is known as orbax plexus or myenteric plexus. Now from the orbax plexus, further branch in radial manner pierces the circular cord, oblique cord and submucous, and in the submucous cord they form another network in the submucous cord, that is known as the mucinous or submucous plexus. So there are three set of network on the external surface, the sympathetic and parasympathetic form the network, and in the space between longitudinal and circular cord, this network is the orbax plexus from the branches of the external surface. Now in the submucous cord, myenteric or mucinous plexus, it is also network of the nerve which is formed by the branches from the orbax plexus after piercing the circular cord and submucous cord. শুনে না, অডিওটা শুনে না।
হ্যালো, কই রে তুই আসবি? চা করলাম। কোথায়? আজকে কখন যাবি? হ্যাঁ, এসে কখন যাবি? ও, তোর এদিকে দুটো হয়ে করে নিয়েছিস, ক্যাশ করে নিয়েছিস? আরে তুই আজকে করে নে, ও তো ক্লিয়ার করে নে। তো আমি চা করলাম, চা খাবি নি? আসবি তো? আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে রাত্রে ফোন করিস। ছবিটা আঁকা হয়েছে? স্যার স্যার আপনি তো এখন অডিওটা স্যার শুনলাম, হ্যালো, অডিওটা শুনলাম স্যার। আচ্ছা, বোঝা গেছে। হ্যাঁ স্যার, বোঝা গেছে। সৌম্য আছে? সৌম্য, Yes, sir. অ্যাটেন্ডেন্সটা Hello, দেবে hello. তো? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা সৌম্য, হ্যাঁ স্যার, বলুন। বলছি ওই ইমেজ অফ ক্যাপুট মেডুসা, ওটা একটা লাইভ ইমেজ অফ ক্যাপুট মেডুসা একটা পাঠিয়ে দাও আমাকে তো। ওকে স্যার। CAPUT ক্যাপুট মেডুসা, MEDUSA, in cirrhosis of liver. অ্যাটেন্ডেন্সটা হ্যাঁ স্যার। নিয়ে নিন হ্যাঁ হ্যাঁ, স্যার। হ্যালো, প্রেজেন্টেশনটা মানডে দেই। কোথা থেকে? পিএনইউ? হ্যাঁ বলুন। আচ্ছা, আমি তো, আমাকে তো জানায়নি। তারপর? ও সাপ্লি ছিল? কজন স্টুডেন্ট? আচ্ছা, ও হ্যাঁ, কি নাম? আচ্ছা 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 আচ্ছা, উম, আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, আমার জিমেলটাতে এ করেছেন? ও আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ,
ইউআইডি কত? আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, আমি ইউআইডি কত বললেন? 7? আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে। হ্যালো স্যার, হ্যাঁ স্যার পাঠিয়ে দিয়েছি। দেখ আচ্ছা তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা দাও গো। স্যার নিয়ে নিন। স্যার নিয়ে নিন স্যার। চন্দ্রশেখর দাস, Yes, sir. দর্শনা চ্যাটার্জি, প্রেজেন্ট স্যার। দেবকুমার পান্ডা, Yes, sir. ইলিয়াস শাহ, Yes, sir. মঞ্জিলা শবনম, Present, sir. রবিউল ইসলাম, Yes, sir. শাহজানা, Yes, sir. সুশোভন সাহা, স্যার সুশোভন অ্যাবসেন্ট সাহা, স্যার, অ্যাবসেন্ট। অ্যাবসেন্ট। আচ্ছা ওয়াদেউর রহমান, Present, sir. দুর্বাদল দেবার্গ মন্ডল, Yes, sir. Yes, sir. সৌজন্য সামন্ত, Yes, sir. অভয় সাউ, Yes, sir. জ্যোতির্ময় গোস্বামী, নেই স্যার, ওর একটু নেটওয়ার্ক প্রবলেম করছিল, ছিল প্রথম দিকে। শুভদীপ ভূঁইয়া, অ্যাবসেন্ট। সৌম্য ব্যানার্জি, ঠিক আছে, রেজমি জাহান পারমিন, Present, sir. মুরালী সামন্ত, Present, sir. শুভেন্দু চক্রবর্তী, Present, sir. শ্রেয়সী পোদ্দার, প্রেজেন্ট স্যার। বৈষ্ণবী গুপ্ত, প্রেজেন্ট স্যার। সিদ্রা হাসান, বৈষ্ণবী গুপ্ত, আছে স্যার। বৈষ্ণবী, ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। আচ্ছা, সিদ্রা হাসান, আছে স্যার সিদ্ধরা।
আচ্ছা প্রজ্ঞা প্রধান, Present, sir. সুদীপ দাস, Yes, sir. মহিমা খাতুন, Yes, sir. জেবা ইফতার মল্লিক, Present, sir. জেবা। Present, sir. আচ্ছা সাহানি বড়ুয়া, সাহানি বড়ুয়া, পুরো অ্যাবসেন্ট স্যার, অ্যাবসেন্ট আছে। শুভম চ্যাটার্জি, প্রেজেন্ট স্যার। প্রিয়াঙ্কা রায়, Present, sir. রূপ শেখ, আছে স্যার। Yes, sir. অর্ণব বাসু, Yes, sir. Yes, sir. নেহা মন্ডল, Present, sir. খান মোদক, Yes, sir. মোস সেবনারা খাতুন, আছে স্যার। আচ্ছা আরিফ আনোয়ার, আরিফ আনোয়ার, অ্যাবসেন্ট স্যার, অ্যাবসেন্ট স্যার, আব্দুল আজিজ, অ্যাবসেন্ট, মোল্লা আরণ্যক মোল্লা ইসলাম, অ্যাবসেন্ট, মোহাম্মদ কাইফ, মোহাম্মদ কাইফ, অ্যাবসেন্ট স্যার, ইসমাইল শেখ, অ্যাবসেন্ট, সিজাম কয়াল, Present, sir. রাজ মাহাতো, Present, sir. স্যার। স্যার, বলো। স্যার সিদরা হাসান আর মোস সেবনারা খাতুন স্যার প্রেজেন্ট আছে, ওরা কোনো কারণে মাইকটা আনমিউট করে প্রেজেন্টটা দিতে পারেনি, কিন্তু Sir, আছে, मैं দেখেছি present স্যার। हूँ. হ্যাঁ Sir, Sidra. Sir, I'm present. Sidra. চিত্র হাসান প্রেজেন্ট। Yes, sir. সিদরা স্যার আর সেবনারা খাতুন। স্যার সৌমদেবেরটা হয়েছে, ওর আসলে ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক চলে আসে, কারেন্ট চলে আসে বলে। চিত্র হাসান আর কে? সিদরা স্যার আর মোস সেবনারা খাতুন, সেবনারা। ঠিক আছে। স্যার, হ্যালো, স্যার প্রেজেন্টেশনটা মানডে দেই। আচ্ছা ঠিক আছে। আর স্যার আরেকটা টপিকগুলো আরেকবার বলুন, হ্যাঁ টপিকগুলো আরেকবার বলুন না। কোনটা টপিক গুলো? হুম, ওই তো পোর্টাল ভেন উইথ ইটস কোল্যাটারাল সার্কুলেশন এন্ড ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স, inguinal canal boundary content and its shutter mechanism, rectus sheath, আচ্ছা স্যার। এই তিনটে স্যার, তোমরা চারজনের- ভালো করে নাও। হ্যাঁ স্যার চারজনের গ্রুপে যে কোনো একজন প্রেজেন্ট করলেই হবে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে স্যার। আপাতত তিনটে প্রেজেন্টেশন হোক, পরে বাকি পরে আরো দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? পরে যেবা করবে পরেরগুলো। ঠিক আছে স্যার। What, sir? প্রেজেন্টেশন কন্টাক্ট উইথ সোফিয়া। Okay, sir. আচ্ছা তোমরা লিভ করো, আড়াইটায় ক্লাস আছে তো? হ্যাঁ স্যার, আড়াইটায় কাজ আছে। ঠিক আছে ওকে লিভ।